हेलो स्टूडेंट, आज आम गोटे जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यूनिट 1 जहाँकि कोर 13 आउ 7 मारे क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँकि आम एग्जाम में गुरुत्वपूर्ण रहा आ कि दुईटी चलो स्टार्ट करवा। देख ना नंबर 3 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। चलो ना डिस्कस द बेसिक फिलोसफी ऑफ व्लादिमीर लेनिन। ताले व्लादिमीर लेनिन को मौलिक दर्शन विषय आम आलोचना करें। व्लादिमीर लेनिन रही आम जो व्लादिमीर लेनिन रहिले से व्लादिमीर लेनिन को विषय किसी जो मौलिक दर्शन रहा ये मौलिक दर्शन विषय आम आलोचना करवा। चलो आंसर देखा। देख ना व्लादिमीर लेनिन व्लादिमीर लेनिन होते सोवियत रूस जड़े सेनापति बा नेता बोल्शेविक विप्लवर नेता भी आप कहले अत्युक्ति हम ना। ओके व्लादिमीर लेनिन होते जड़े कौन ना सोवियत रूस जड़े कौन सेनापति साम्यवादी दार्शनिक बा मार्क्सवादी दार्शनिक बा बोल्शेविक विप्लव जड़े नेता। से कौन थे मार्क्सवादी दार्शनिक थे साम्यवादी दार्शनिक थे। से जहाँ कौन थे जो कार्ल मार्क्सଙ୍କର चिंताधारा उपर से कौन थे ना आधारित करते। ताले जो कार्ल मार्क्सଙ୍କର जो चिंताधारा रहा से कार्ल मार्क्सଙ୍କ चिंताधारा उपर से आधारित करते कि आमर व्लादिमीर लेनिन। लेनिन तांकर दार्शनिक को ऋषियार अवस्था एवं परिस्थिति को ध्यान में रखी केतेक प्रमुख संशोधन करते। ताले जो आम लेनिन रहिले से लेनिन कौन लेनिन दार्शनिक दार्शनिक क्या माने जो कार्ल मार्क्सଙ୍କର ये जो आमर कार्ल मार्क्सଙ୍କର जो मार्क्सवादी दार्शनिक थिला से दार्शनिकता को ऋषियार अवस्था और परिस्थिति को ध्यान में रखिक केतेक प्रमुख संशोधन करते कि आमर व्लादिमीर लेनिन। तार केतेक मौलिक लक्षण देखा जो तांकर मौलिक दर्शन जो रहा से मौलिक दर्शन मौलिक धारणा गुड़िक आम देखा मुख्य धारणा गुड़िक देखा। चलो निम्न आम आलोचना कर। ओके चलो कौन ना मार्क्सवादी दार्शनिकता कौन ना मार्क्सवादी दार्शनिकता कौन लेनिन मार्क्सଙ୍କର धारणारे विश्वास करते। लेनिन आमर किए रूस विप्लवी नेता जी कि आमर साम्यवादी मार्क्सवादी दार्शनिक होते लेनिन से कौन थे मार्क्सଙ୍କର धारणा उपर विश्वास करते। कौन लेनिन मार्क्सଙ୍କର धारणा उपर विश्वास करते जहाँ समाजर इतिहास को सामाजिक श्रेणीगत कौन युद्ध भाव व्याख्या करे। ताले जो जहाँकि लेनिनवादଙ୍କର विचारधाराटा कौन करे समाजर इतिहास को सामाजिक श्रेणीगत युद्ध जो जहाँकि समाजर इतिहास को कौन सामाजिक श्रेणीगत युद्ध भाव व्याख्या करे है। ताले जो कार्ल मार्क्स भाभी कौन भाभी ना ना पुंजीवादी समाज शेष होगा पर जो पुंजीवादी समाज रहा से पुंजीवादी समाज शेष होला पर समाजर श्रेणीगत युद्ध और सामाजिक दल आसो। ताले जो कौन विश्वास करते आमर कार्ल मार्क्स कौन भाभी कौन चिंताधारा करते ना से भाभी जे पुंजीवादी समाज शेष होगा पर समाजर श्रेणीगत कौन युद्ध और सामाजिक दल आसो बोली से भाभी आ लेनिन सहमत थे। यही जो आमर जो मार्क्स भाभी कौन जो पुंजीवादी समाज शेष होगा पर कौन कर समाज श्रेणीगत युद्ध और सामाजिक दल आसो ये आम लेनिन कौन करते सहमत करते। आ लेनिन मन करते जे भाभी कौन भावी ना ऋषियार अवस्था रे संपृक्त गोष्ठी गुड़ी को यही प्रक्रिया भूमिका नेबा आवश्यक। ये जो आमर रहा जीक ऋषियार लोक मैंने रहा गोष्ठी मैंने रही यही प्रक्रिया मैंने कौन ये जो आम पुंजी शेष होगा पर समाज श्रेणीगत युद्ध और सामाजिक दल आसो यही कौन कर समस्ते भूमिका नेबा आवश्यक बोली श्रेणी मंतव्य किए ना लेनिन मंतव्य करते। ओके आसम कौन नंबर 2 कौन ना भंगार पार्टी। चलो देखिए भंगार पार्टी कौन ना श्रमिक मान नेतृत्व एक शक्तिशाली और संगठित दलर आवश्यकता अच्छे। जो श्रमिक मान रही से श्रमिक मान जो नेतृत्व हम से नेतृत्व में गोटे शक्तिशाली संगठित गोटे दलर आवश्यकता रही है कौन किए ना श्रमिक मान नेतृत्व एक शक्तिशाली संगठित दलर आवश्यकता अच्छी। यही दल श्रमिक मान शिक्षा देव आपन आंदोलन गठन कर विप्लव नेतृत्व कर कौन भंगार पार्टी गोटे दल गठन करथिला। ओके कौन ना 3 नंबर श्रमिक शासन। लेनिन मन करथिले जे सोशलिज्म स्थापित पर श्रमिक श्रेणी राजनैतिक शक्ति धरिबे। ताले कौन कहला लेनिन माने लेनिन भाभी कौन ना मंतव्य करथिले जे सोशलिज्म स्थापित होला पर साम्यवाद शासन बा कौन सोशलिज्म माने कौन सोशलिज्म ना
ସାମ୍ୟବାଦ ସମାଜ କ'ଣ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ ସେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଧରିବେ ବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ବା ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ 4 ନମ୍ବର ବିପ୍ଳବୀ ହିଂସା କ'ଣ ଲେନିନ୍ ବିପ୍ଳବ ନେଇ ହିଂସା କରିବାକୁ ସହମତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲେନିନ୍ କ'ଣ କଲେ ବିପ୍ଳବ ନେଇ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ସେଇ ବିପ୍ଳବକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହିଂସା କରିବାକୁ ସହମତ କରୁଥିଲେ। ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। କିଏ ଆମର ଲେନିନ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲା ଯେ କି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ସେ ଲେନିନ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓକେ ବିପ୍ଳବୀ ହିଂସା କଲା। ତାର 5 ନମ୍ବର ଆସିବ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଲେନିନ୍ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେନିନ୍ ଭାବିଥିଲେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଲା ବା ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ଏକ ସମୟରେ ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ବା ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବା ଏକ ସମୟରେ ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। କୋଉଟା ଅଟେ ଯଦି ସମାଜ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମୁକ୍ତ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଯଦି ସମାଜ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଶିଖିବେ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ତାର କହିଛି। ଓକେ ତେବେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କଟିଯିବାରୁ ବା କ'ଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କଟିଯିବାରୁ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। ଓକେ ତାହେଲେ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେନିନ୍ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ରୁଷିଆର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେନିନ୍ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ହେଲା ସେ ରୁଷିଆର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଓକେ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଦେଖ ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन लेनिनिज्म ऑन लेनिन्स थ्योरी ऑफ स्टेट लेनिन को राजतत्व ऊपर टिप्पणी लिखे लेनिन को जो राजतत्व रहा लेनिन्स थ्योरी ऑफ स्टेट जो रहा कौन लेनिन्स थ्योरी ऑफ स्टेट विषय किसी आम तत्व लिखे विषय किसी टिप्पणी लिखे चलो ये आम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आम बारंबार एग्जाम आसे है आम एग्जाम बारंबार आसे चलो स्टार्ट करिया देखा आंसर ना लेनिन को राज्य सिद्धांत मार्क्सवादी चिंतन को विकास करें जो लेनिन को राज्य सिद्धांत रहा बा स्टेट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट जो रहा से मार्क्सवादी चिंताधारा जो विकास कर मार्क्सवादी चिंताधारा रहा ताकू विकास कर जहाँ रूसिया जो कौन रूसीय बा रूसिया विप्लव में गुरुत्व भूमिका निभा कर आमर जो थ्योरी ऑफ स्टेटा कौन कर जो थ्योरी ऑफ स्टेट कौन मार्क्सवादी चिंताधारा को विकास करुच्ची और विप्लव रूसिया विप्लव में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुए है से विशेष करते कि विशेष करते नाम लेनिन विशेष करते जे कौन राज्य केवल एक श्रेणी समस्या समाधान जंत्र अटे राज्य केवल एक श्रेणी समस्या समाधान जंत्र अटे बोली से विशेष करते लेनिन अनुसार कौन राज्य एक शासक श्रेणी बा जो बुर्जुआ द्वारा आर्थिक और सामाजिक शक्ति को सुरक्षा करें कौन से विशेष करते राज्य एक शासन श्रेणी द्वारा आर्थिक और सामाजिक शक्ति को सुरक्षा करें कौन राज्य एक शासन श्रेणी द्वारा राज्य एक शासन श्रेणी द्वारा आर्थिक और सामाजिक शक्ति को सुरक्षा करें। ओके तब एक नंबर कौन राज्य एक श्रेणी शक्ति चलो राज्य एक श्रेणी शक्ति कौन मार्क्स एवं कौन एंगेल्स अनुसार मार्क्स एवं एंगेल्स अनुसार राज्य केवल श्रेणी संघर्ष को नियंत्रण करने थाए लेनिन यार समर्थन करी राज्य को श्रेणी अधिकार उपकरण बोली बुझाई बुर्जुआ और कौन बुर्जुआ श्रेणी प्रतिष्ठा होती राज्य आर्थिक शक्ति को बजाय रखी थाए देख कहला मार्क्स एवं कौन एंगेल्स
ଅନୁସାରେ କ'ଣ ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ରହିଲା, ରାଜ୍ୟ କେବଳ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ଲେନିନ୍ ଏହାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲେନିନ୍ ଏହାକୁ ଆମକୁ କରିଥିଲେ ନା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରର ଏକ ଉପକରଣ ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲେନିନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଲେନିନ୍ ସମର୍ଥନ କରିକି ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରର ଏକ ଉପକରଣ ବୋଲି ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କି ଲେନିନ୍। ତ ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଯେଉଁ ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ଶାସନ। ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ଶାସନ କ'ଣ? ଲେନିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିପ୍ଳବ ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲେନିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଅବଧିକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସେହି ପ୍ରଥମ ଅବଧି ରହିଲା ତା ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅବଧିକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ଶାସନ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ବୁର୍ଜୁଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବୁର୍ଜୁଆ ସ୍ଥିତି ରହିଲା ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ ବିପ୍ଳବ ସାମାଜିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଥିବା ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲା ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ବିପ୍ଳବୀୟ ସାମାଜିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ଶାସନ। ଓକେ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଖରା କ'ଣ? ଲେନିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଭେଦ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଲେନିନ୍ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ଲେନିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଭେଦ ମାନେ କ'ଣ? ଜାତି ଭେଦ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମଗତ ଏଇସବୁ ଭେଦ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତେବେ ଯାକର ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ହୋଇଯିବ। ଏହା କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ଖରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଲେନିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଭେଦ ନଷ୍ଟ ହେବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ରାଜ୍ୟର ଖରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଭେଦ ନଷ୍ଟ ହେବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗତ ରହିଲା, ଯେତିକି ଧର୍ମଗତ ଭେଦଭାବ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବ, ନିଚ ଉଚ୍ଚ, କଳା ଧଳା ଏଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତାକୁ ଭେଦ ନଷ୍ଟ କରିକି ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଖରା ବୋଲି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଖରା ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ଖରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀମାନେ କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥିବାରୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ଅଟେ। ଓକେ, 3 ନମ୍ବର ହେଲା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱ। ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ? ଲେନିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲେନିନ୍ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ପାର୍ଟିକୁ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲେନିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ପାର୍ଟିକୁ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲେନିନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପାର୍ଟି କ'ଣ କରେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଆମର ଲେନିନ୍ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା ନା ସାମାଜିକ ସମତା, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମତା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀକୀୟ ଅସମାନତାର ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ରାଜତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମତା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀକୀୟ ଅସମାନତାର ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମାନତା
ସମତା ବା ସମାନତା ଏବଂ ଶ୍ରେଣିକୀୟ ଅସମାନତା ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲେନିନ୍ ରାଜତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସାମାଜିକ ସମାନତା ଏବଂ ଶ୍ରେଣିକୀୟ ଅସମାନତା ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କି କ'ଣ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ରାଜତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେନିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ସମାନତା ସ୍ଥାପନ ହେବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ସମାନତା ସ୍ଥାପନ ହେବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ କହିଥିଲେ ଆମର ଲେନିନ୍। ଓକେ କ୍ଲିୟର।